Hello, dear students. Yesterday, I had given the text required to understand the poem, that is, word meanings. Hope you all have written in your classwork only 12 word meanings. None of the students had come front to express that this word we are not knowing. So I believe and take into confidence that you are versed with rest all words from the poem. In your classwork, I suggested that the first page should be a brief drawing about the poem. There is a fact behind. A childish activity still our age permits us to understand will be helpful for us to imagine the things. As being a virtual class, a one-way communication, not a system of regular schooling or teaching and learning process, this will impart us to concentrate better, to understand better. Yeah. So I sent a brief picture, a very short, simple, having a cartoon in that to understand it. The title, the name, date, everything is important. So yesterday's date, that is 18th November, will be containing the word meanings of the poem. Index is compulsory, students. Index and page number is compulsory. You must put from the page 1 the page number. I had already suggested it long before, I think few students, when I called them personally. Page number is essential. Go on putting the index, maintain one classwork. Now the theory part starts, which is there for your syllabus. Till now, we completed only the first chapter, third subsection of that, grammar. Only adverbs is remaining from the chapter 1. This poem is common for BCA and BCom. Shashi Kumar, link is not connecting. Message Shashi in some way for you, from your end, students, because again sending link to him, let him log out and log in again. Shashi tried very hard to draw. Good. Help out Shashi in any way, suggestion. I have only 27 into the class. Why there is less attendance, students? Very, very less. Yeah. To start with poem. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. He loves studying nature. He loves studying the philosophy of life. With his own life experiences, he has written poems. I think our Paku Maharaj will help us to understand the condition of being poet. The reality of life, when we read in different words, we understand it in different way, even though we experience it. We all have a little sense of poetry in us, but compiling them all together is what the sense and intelligence of poets. That's why everyone cannot become poet. Now, influence of the poem, students. To understand it, students are coming in 30. Now, this poetry's title is The Road Not Taken. I hope your classwork has a proper heading, date,
This is our guideline here because it is a poetry section. Suppose if I start prose, you will be writing it as prose. Now grammar you people have written, so it will be grammar. And grammar spelling is G-R-A-M-M-A-R, not E-R. Yeah, almost in now, 30 plus, 35 plus. Now this poem, students, yesterday I have sent you the word meanings. Let me read it once again for all of you. 12 words I found little different to give according to your understanding. Word meaning has got different word also. It is said as glossary. Spelling G-L-O-S-S-A-R-Y. Glossary. First word is given diverged. D-I-V-E-R-G-E-D. Diverged. Here it is used as a verb. Here it is used as a verb. Into bracket. So some words meanings I have picked from Oxford, some from Quora, some I have rephrased and given you. Okay. Of a root or something separate from another root. Meaning goes like diverge under separation. For example, we are discussing something, but the topic goes to something else. So our discussion has diverged towards different direction. Andra ದಾರಿ ಒಡೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಡೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾವೊಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆತ್ತೀನಿ, ನಾವೊಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀವು ಒಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅಂದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈವರ್ಸ್. This is clear, I believe. Yellow wood. Yellow wood ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು noun ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Yellow wood is trees which have yellow wood or autumn season. ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. Yellow wood ಅಂದ್ರೆ ಏನು? wood ಎಲ್ಲೋ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ wood ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಒಳಗ ವುಡ್ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನು ಆಗತ್ತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಲೀವ್ಸ್, ಎಲಿಗಳು. ಆ ಎಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಉದುರು ಬೀಳ್ತಾವ. ಉದುರು ಬೀಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ನೇಚರ್ ಒಳಗ ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತಾರ, ಶರದ್ ಋತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಉದುರು ಬೀಳ್ತದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಯಾವ, ಕೆಳಗನು ಎಲ್ಲೋ ಅದ. ನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗ ಅದ್ರೊಳಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದ. ಕೆಳಗನು ಎಲ್ಲೋ, ಮ್ಯಾಲ್ ಲೀವ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸೀಸನ್ ಏನದ, ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಯಾವು, ಉದುರು ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಉದುರ್ತಾವು? ಮೊದ್ಲು ಸಿಗುರ್ತಾವು, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ ಎಲಿ, ಸಿಗುರಿ ಹಸಿರಾಗ್ತಾವ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಎಳಿದು. ಅದ್ರ ನಂತರ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತ, ಗ್ರೀನ್ ಎಲಿ ಆಗುತ್ತ. ಗ್ರೀನ್ ದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಅದರಿಂದ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಯಸ್ಸು, ಒಂದು ಟೈಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ ಅದ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೀಸನ್ ಎದಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿ ಬೀಳೋ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದ್ರದೊಂದು ಏಜ್ ಮುಗಿದದಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ನೋಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಯೆಲ್ಲೋ ವುಡ್. ಹೈ ಫೈ ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಹೈ ಫೈ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮತ್ತದ್ರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪಟ್ಟ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ ಸ್ವಾತಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಲತಾ, ಸ್ಮಿತಾ, ಹಿರೇಮಠ. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇರ್ತಾವ, ಬುಷಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ.
ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ತಾಸ್ ಕಳೆದ್ರ ಒಮ್ಮೆ 5:05 ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಡು ಒಳಗ್ ಹಂಗ ಇದಂತೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದ, ಏನದ ಅದೇ ಅದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್, ವಾಂಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಐ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್, ಐ ವೇರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್, ಐ ವೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. It means that the road wants the narrator to use it. It is a personified statement, sentence which tells us that the road was not used till then. ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು, ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆಸ್ ಅ ವರ್ಬ್. ಇವು ಎರಡು ಫ್ರೇಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್. ಸೊ ಇವಾಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಯಮ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಯರ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೇಸ್ ವೈ ದ ಪೋಯಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೋಡ್ ಅದ, ಅದು ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೋಡನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡಿಸಿ, ಓಕೆ, ಹಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್, ಈ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ. ನಾವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೆನ್ ಅದ, ಮಾರ್ಕರ್ ಅದ, ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪೆನ್, ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪೆನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಈ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ ಹೆಡ್ ನೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ತಲಿ ಭಾಳ ನೋಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವ್ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ ತಲಿ ಭಾಳ ನೋಸ್ತದೆ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಏಕಿಂಗ್. ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳುವಾಗ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಹೇಳೋಣ, ಮೈ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಮೈ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನನಗ್ ಸಕ್ಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಯದ. ಅದನ್ನಾನೇ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ ತಂತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಏನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಈಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡು ನನ್ನನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ. ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಒಳಗದ, ಉಪಯೋಗಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೈ ಫೈ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇ as usual the same meaning is given. Idu, hasu, put down, literal meaning. Pathway, showing the similarity of path. W type agada, W delete ಮಾಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. showing the similarity of path. path ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ. trodden black. ಸೊ ಟ್ರಾಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರ, ಟ್ರೆಡ್, ಟ್ರಾಡನ್, V1, V2, V3 ಫಾರ್ಮ್. ಟ್ರೆಡ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ವಾಕ್. ವಿ ಟ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ನಾವು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಡಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಟ್ರಾಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೀನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಆನ್. ಸ್ಟಾಂಜಾ ಒಳಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರ, the leaves were not trodden black. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಡೆದಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಕಿವುಚ್ತಾವು, ಅರಿತಾವ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿ ಅರದ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಏನಂತಾರ, ಕೊಳಿತಾವ್,
ಅವ್ ಕೊಳತು ಒಣಗುತ್ತಾವ್ ಹಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಣಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿ. SIGH ಸಾಯಿ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಎಳೆಯುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್. ಓಡಾಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ 2-3 ತಾಸು, ಹುಸ್ಸಪ್ಪ ಅಂತ ಕುತ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಪ್ಪ ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬೈದಾಡ್ಮೇಲೆ ಶಾಂತ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗೂ ಒಂತಹ ಉಸಿರು ಎಳಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಈ ಉಸಿರಕ್ಕೊಂದು ಭಾವನೆ ಅದ, ಆ ಭಾವನೆದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡೀಪ್ ಆಡಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯೋದು. ಹುಸ್ಸಪ್ಪ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಸಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ? ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ರಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತುನು ಕಳಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೊಂದು ಹೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದದ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಆದ ಕಾರಣ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ವಾಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. Dear students, I have to go to my personal work. So henceforth, I'm going to close the class now. Right? Andra, in situation ಒಳಗೆ suppose I want to close down something and I have to complete it and tell you, okay, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಹೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬಹುಶಃ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೇ ಬಿ, ಬಹುಶಃ. ಬೆಟರ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, 100% ಗುರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ ಫೇರ್. ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಪೋಯಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಮಾರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ತದೋ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತದೋ, ರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೋ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತದೋ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತದೋ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತದೋ, ಇವೆರಡು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್. ಫೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಯೂಶುವಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಒಳಗ ನಾವು ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಗೋ ಅಹೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗು, ಹಿಂಗ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಫೇರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here where our word meaning completed yesterday. Now students, coming to the poem, there are 4 parts of the poem. 4 parts. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? First, second. ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ನಾವೇನಂತೀವಿ ಪೋಯಮ್. ಈಗ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅವಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಪೋಯಮ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ಟಾಂಜಾಸ್ ಅಂತಾರ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಸ್ಟಾಂಜಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ 1. ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟಾಂಜಾ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಈ ಪೋಯಮ್, it is written by Robert Frost, an American poem. Regarding him, in the theory part, I shall complete it. It is written in the year 1915. He wrote this poem considering the situation of Edward Thomas. Now, who is Edward Thomas? ಇದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ರಫ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ. Whatever you are trying to understand and gather the information, try to write with pencil and don't erase it. Keep it alive. ನಿಮಗೇನ್ ತಿಳಿತದ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ ಲೆಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This will help you students. Do it. So it is written in the year 1915. ನಾ ಕೊಟ್ಟದ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ students. Please, whatever you are grasping from the class, write it down in the classwork only. Don't go and depend on to the rough page, which is a usual habit of all students. So Robert Frost has written this poem for Edward Thomas.
Now, who is Mr. Edward Thomas? He is a very good friend of Robert Frost. He is actually by profession a poet also. Now, why? He was into a situation where he was not able to decide. So anxious agidda. 1915 during, I think this is First World War, isn't it? There was some dilemma. Dilemma ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿವಾಲ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಯೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಯೋ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಳಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಮಗ್ ಮಜಾಕ್ ಅನಿಸ್ತದ ನಾವು ನಗುತ್ತೀವಿ, ನಕ್ಕೋತ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಂಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ಗುನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಂದ್ರ ಕಾಡ್ಸೋನ್ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ. ಕಾಡ್ಸ್ಕೋತ ಪೋಯಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರು ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ಬರೆದ್ರು ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು ಅವ್ರ ಕವನಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ at one point of time he just narrated this poem in front of, I can't say narrated, we say recited this poem in front of his group of audience, and they were surprised and it is loved by everyone. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಯಂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್, ಆದ್ರ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾಡ್ಸೋಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ ಹಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತ ತನಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿವಾಲ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವನದನ್ನ ಮಜಾಕ್ ರೀತಿಲೇ ಬರ್ದ. ಬರ್ದದಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಂತ ಈ ಪೋಯಮ್. ಲೈಕ್ ಇದು ಬಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್. Because we face lot of difficulties in life, like which one to take, which one to go, and that is what the poem is explaining us. Let us see how it is being explained. So ee situation olaga bardadaitu. Then how does it compile? Stanza tells us, two roads diverge in a yellow wood. Grammar helbekandra a yak use madivi andre illi a yellow oda ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ, ನಾಟ್ ಆನ್. ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಟೂ ರೋಡ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಇನ್ ಅ ಯೆಲ್ಲೋ ವುಡ್. Two roads diverged in a yellow wood. I am sorry I could not travel both. Keep the poem in front of you. Keep the poem in front of you. And long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Now the poet or the person poet has kept himself here. He was traveling on a path, on any path, and he came and stood. What he sees is this particular road is diverging or separating from it one path between two. It is divided, it is diverged. Second line says, I'm sorry I could not travel both. He is facing regression. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ರೋಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಎರಡು ರೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತದ. he felt sorry. ಆ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಅಪಾಲಜಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಜಾರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದ, ಅಯ್ಯೋ ಎರಡೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಎರಡೇ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ತಪ್ಪು ಇವನಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸಾರಿ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗ. ಅವನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತದಂದ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ನಡೀತತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಎರಡರಾಗ ಒಂದಂತೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂತೂ ನಡೀಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ, ಒಂದರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ?
ಆಮೇಲೆ ಇರೋದು ಒಬ್ನೇ ಅದಾನ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂಡ್ ದಿ ಒನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಲಾಂಗ್ ಐಸ್ ರೋಡ್. ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನು? ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳೋತನ ನಿಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲೋ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಐ ಕುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದವ. ಇಷ್ಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದವ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಕತ್ತ, ಈ ರೋಡ್ ಬೆಟ್ರು ಈ ರೋಡ್ ಬೆಟ್ರು. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವರ್ಗುನು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮಗ್ ದಾರಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋದ ಗಿಡಗಂಟಿ ಒಳಗ್ ಮರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ ದಾರಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ದ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, then took the other as just as fair. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. Then took the other one. So ಇದು ಒಂದದ ರೋಡ್, ಇದು ಒಂದದ, ಇದೊಂದು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ? ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅದರ್. ಯೂಶಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರೋದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಂತೀವಿ, ಕಣ್ಣು ಬಾಜುಕಿರೋದು ಇದಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕಡೆದ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು ನಾ ಯಾಕಂದ್ರ ವೇ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿನಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ರೋಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಮುಂದದ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. Then took the other as just as fair. As just as fair ಅನ್ನೋ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದ ಅಂದ್ರ ಇದೇ ಬೆಟರ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅದು? ಇದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅದ, ಇದೇ ಫೇರ್ ಅದ. ಫೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಸಿ ಅಂಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹುಲ್ಲಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ 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 ಹುಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಹುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ? ಆ ಹುಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿದ್ರ ಹುಲ್ ಕಿಂಚಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದ. ಹುಲ್, ಹೌದಾ? ನಿಂತು ಬಿಡ್ತದ. ಈ ಹುಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಅದು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಅಂದ್ರ ಗ್ರಾಸಿ ಅದ, ಬಹಳ ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ಅದ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛದ, ಚಲೋ ಅದ, ನೋಡಕ್ ಚಂದದ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲೇಮ್. ದೋ, ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್, ದೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ that the passing there had warned them really about the same. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತದ? Then took the other as just as fair. ಇದು ನಾವ ಬೆಟರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾನ. ಉಪಯೋಗಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಇದೇ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ. ದೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ that the passing there had warned them really about the same. ಇದೇನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೋಗ್ತಾ ಈ ದಾರಿನ ಬಿಟ್ಟ, ಈ ದಾರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು? ಇದು ಗ್ರಾಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದು, ಹೌದಾ? ಇದು ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಬಾಳ ಇತ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಆದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಂದ್ರ ಅವ, ದೋ ಆಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಗುಂಟ ಹೋದ. ಪಾಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಅಂಡ್ ವಾರ್ನ್ ದೆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್. ವಾರ್ನ್ ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೋರ್ನ್, ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ದಾರಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅದ, ಚಂದ ಅದ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೆಳೆತದ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಳೆತದ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದ, ಚಂದ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ನ್ಯಾಚ್ ರೈಟ್. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲೋ ಇರ್ತದ, ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್, ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಲೋ ನೋಡ್ತೀವೋ ಏನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಲೈಕ್ ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ poem is somewhere related to choice, like ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಬೇಡ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಡ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೈಲಮಾ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ ಒಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದಾರಿನೂ ಇದ್ರಂಗ ಅದ್ಲಿನ ದಾರಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಂಗೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ. 2 ಸ್ಟಾಂಜಾ ತಗೋತೀನಿ, ನಾಳೆ 2 ಸ್ಟಾಂಜಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 4th ಸ್ಟಾಂಜಾ ಒಳಗೆ ಅದ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ವುಡ್ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅದ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಯಮ್ ಒಳಗ, ಒಬ್ನೇ ಅದಾನ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಯಟ್. ಪೋಯಟ್ ಒಬ್ನೇ ಅದಾನ. ಪೋಯಟ್ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ್ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಒಳಗ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಆಟಮ್ ಸೀಸನ್ ಅದ. ಆ ಸೀಸನ್ ಒಳಗ್ ಒಬ್ನೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗ್ 2 ದಾರಿ ಸಿಗ್ತಾವು, ಮುಂದೆ 2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವು. 1 ದಾರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತು, ಚಂದ ಅದ ನೋಡಕ್ ಭಾಳ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದ, ಯಾರು ಹೊಲಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೈಟ್. ಆದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೊದ್ಲೇನ್ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಲಸದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಚಂದ ಇತ್ತು, ಮುಂದ್ 2 ದಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ದಾರಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ, ನೋಡಕ್ ಚಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಡೆಯೋದಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಹೊಲಸಾಗ್ತಿದ್ವು, ಶೂಸ್ ಹೊಲಸಾಗ್ತಿದ್ವು, ನೋಡಕ್ ಅಸಹ್ಯ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೂ ಕೆಟ್ಟದ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಲೀಫ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗ್, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ದಾರಿ ಹೆಂಗಾರ ಇರ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೊಂಡ್ ನಡಿ, ಇದೊಂದ್ ಮಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದ ನಮಗ್. ಹೊಲಸ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫರ್ದರ್. ಈ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ attitude, I think this will help us to take decisions better. Or just go on, what will happen, let's see, ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೇಡಪ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕ ಕಡ್ಡಾಡು ಬಡ ರೋಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಥಾಮಸ್, ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಥಾಮಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದ, ಏನ್ ಹುಚ್ಚದ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ವೆದರ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆರ್ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ, ಯಾಕ ವಿನಾಯಕ, CA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ, BCom ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ, BCA ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ನಮಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ, ಏನ್ ಇದ್ರ ನಮಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪಪ್ಪನ್ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ, ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕ, ಒಬ್ರೇ ಇದ್ರ ಸಾಕು ಲೈಫ್ನಾಗ. ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು, ಒಬ್ರೇ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಯಾರು, ನಾವೇ. ಮತ್ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋರು ಯಾರು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ನಮಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ, ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗು, ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ stanza tomorrow will be completed. Today this much. ತಿಳಿತು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತಿಳಿತು. Let me end up this poem into a dilemma. 2 ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? Your response please. ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಲೈಫ್ನಾಗ? Chat. Last 2 minutes are devoted for my dear students who are really confused to complete their classwork. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಡು, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೂ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ತಗೊಂಡು, ಬ್ಯಾಡ್ ಬರ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬರೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ? Tell me students. Your conversation please, respond me. Words are clear?
where we have to show, madam. What, Vinayak? Now chat with me. What were your dilemmas? ನಿಮಗೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ವಿನಾಯಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. So I hope the stanza 1 is clear for you. Madam, clear. We have to come to college and show it, madam. Stanza 1 and stanza 2, are they clear for you? Yes, madam. Yes, ma'am, it's clear. Only one Swati. Ma'am, poem also we have to write. Yeah, Shashi. Aishwarya, yes. Shreya, Nikhil, Vinayak. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ವಿನಾಯಕರ ಮಟ್ಟ? ದಿವ್ಯಾ, okay Vinayak, that's good. Lata, Jayashree Walikar, ಬರ್ದಿ ಜಯಶ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ? ಅಭಿಲಾಷ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, so many students still keeping their classwork pending. I guess that should not happen. Today is a rescue time for you because tomorrow onwards I shall be naming the students. Those will be coming directly to the college and will be taking the signatures. So first turn is not girls, first turn is for boys. Ladies first Allah,